सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। लगातार असी न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते गल कर रहे हैं या खुलासा कर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू नूं लैके। नवजोत सिंह सिद्धू क्योंकि गल अज ना नवजोत सिंह सिद्धू दे ट्वीटां दी है और ना गल किसी होर पुराने मुद्दे दी है। गल है नवजोत सिंह सिद्धू दे करीबियां ते कसदे शिकंजे दी। सो वड्डा खुलासा न्यूज़ 18 ते असीं कर रहे हैं। विजिलेंस दी रडार ते नवजोत सिंह सिद्धू दे करीबी ने और लैंड डील प्रोजेक्ट नूं लैके उन्हां दी भूमिका दी पड़ताल की जा रही है। वित्ती गड़बड़ियां दी पड़ताल की जा रही है। अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट नाल जुड़े कुछ मामले ने उन्हां दी पड़ताल की जा रही है। अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट दे जिहड़े चेयरमैन ने उन्होंने भी इस गल की पुष्टि की है कि विजिलेंस वालों उन्हां तों जानकारी ली गई है। विजिलेंस वालों उन्हां तो कागजात लए गए ने संबंधित उन्हां गड़बड़ियां दे उन्हां वित्ती बेनिजमियां दे जिन्हां नूं लैके विजिलेंस 2019 तो जांच कर रही सी, पर हुण इस जांच नूं तेज कर दिता गया है। सो सब तो वड्डा सवाल है इस वेले कि की करीबियां जरिए यह शिकंजा हुण नवजोत सिंह सिद्धू ते भी कसिया जाएगा कि विजिलेंस की कार्रवाई का सेक नवजोत सिंह सिद्धू तक पहुंचेगा। यह इस वेले वड्डा सवाल है। इससे ते असीं गलबात करांगे और कोशिश करांगे वख-वख पार्टियां दे प्रतिक्रम जानन दी। पहला एक रिपोर्ट दिखाउने। सरकार के खिलाफ हमलावर सिद्धू के करीबियां ते विजिलेंस शिकंजा कसन की तैयारी च है। न्यूज़ 18 के कोल सूत्रों के हवाले तो पुख्ता जानकारी है कि कैप्टन सरकार नवजोत सिंह सिद्धू के लोकल बॉडी मंत्री रहंदे हुए कुछ कथित बेनेमियां की तफ्तीश कर रही है। इस च लैंड तो लैके प्रोजेक्टां नूं दित्तियां गईयां मंजूरियां तक शामिल ने। जांच के घेरे च सीधे तौर ते तां सिद्धू शामिल नहीं, पर उन्हां दे करीबियां दे जरिए कड़ियां जोड़न की कोशिश जरूर हो रही है। रडार ते सिद्धू फैमिली दे जो करीबी ने उन्हां च रुपिंदर सिंह उर्फ बनी सिद्धू, गौरव वासुदेव, राजीव कुमार, गिरीश, जसमीत सोढी अते अंगद सिंह सोही शामिल ने। इन्हां दी भूमिका ते जाइए उस तो पहला जिन्हां कथित गड़बड़ियां दा हवाला दे के विजिलेंस तफ्तीश अगे वधा रही है वो भी जान लेंदे आ। जीरकपुर डेरा बसीए ते नया गांव च लैंड डील नाल जुड़े मामले ने जिन्हां च नियमां दे खिलाफ जरूरी मंजूरियां देण अते मंजूरियां दे लई पैसे दे गलत ढंग नाल लैण देण दा इल्जाम है। इसे तरह जीरकपुर इलाके च कमर्शियल प्रोजेक्ट दे लई जरूरी प्रक्रियावां दी अनदेखी अते हर पद्धर ते पैसे दा गलत लैण देण दा इल्जाम है। जीरकपुर दे बाद सब तो ज्यादा नजर अमृतसर च है, जिथे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट दे कुछ टेंडर रडार ते ने, खास करके विक्री दे लई बने बूथ नूं किराए ते दे देना। इल्जाम है कि दोहां बूथां नूं बाजार तो घट रेट ते किराए ते दे दिता गया अते इस नूं हासिल करन वाले कोई होर नहीं बल्कि सिद्धू परिवार दे ही करीबी ने, जिन्हां नूं फायदा पहुंचाउण दे इल्जाम ने। इंप्रूवमेंट ट्रस्ट दे एक होर फैसले नूं लैके विवाद खड़ा किया गया है, जिस च चहेती कंपनी नूं विज्ञापन दा टेंडर दिता गया। इन्ना ही नहीं, इल्जाम है कि नवजोत कौर सिद्धू दे पीए दी कंपनी नूं ही गली निर्माण अते स्ट्रीट लाइट नाल जुड़े टेंडर दिते गए। तफ्तीश च सब तो अहम किरदार है रुपिंदर सिंह उर्फ बनी सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू दा साबका OSD, जो सिद्धू दे मंत्री रहंदे लोकल बॉडी महकमे च काफ़ी सरगर्म सी। इल्जाम यह है कि जीरकपुर अते आस-पास वड्डे कमर्शियल प्रोजेक्ट मैनेज करदा सी। उथों CLU फाइल नूं मंजूरी दिवाउण च भी बनी सिद्धू काफ़ी एक्टिव सी, क्योंकि उसकी जीरकपुर डेरा बस्सी च बिल्डर्स दे नाल चंगी साठ-गांठ सी। इस दे बाद नाम आउंदा है मैडम सिद्धू दे प्राइवेट PA गौरव वासुदेव दा। इल्जाम यह है कि बनी सिद्धू की तरह गौरव वासुदेव की प्रोजेक्टां नूं लैके नियमां दे खिलाफ मंजूरी च भूमिका है। अमृतसर च जिहड़े दो बूथां नूं लैके सवाल चुके गए ने वो नियमां दे खिलाफ जाके इस गौरव वासुदेव ने हासिल किए ने। बाजार कीमत तो घट रेट ते पहलां दोहां बूथां नूं खरीदिया अते फिर अगे किराए ते दे दिते। वो गौरव वासुदेव दी ही कंपनी है जिसनूं पानी दे भाव एडवरटाइजमेंट दा टेंडर मिलिया। नवजोत कौर दे दूसरे PA गिरीश दे नाल मिल के गौरव वासुदेव ने कंस्ट्रक्शन बिजनेस शुरू किया अते फिर इसे कंस्ट्रक्शन कंपनी नूं नियमां दे खिलाफ काम मिलिया। फिलहाल तफ्तीश का दायरा सिद्धू परिवार के करीबियां तक है।
ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਬਾਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਠੋਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਛਵੀ ਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਛਵੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵੈਚ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਜਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਐਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਦਬੰਗਈ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਠੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛਵੀ ਤੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਛਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਟੁਵਰਡ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੁਣ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਫਾਈਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਬਾਕ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਰੀਬੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਪੀਏ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੇਕ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਪੁੱਛਦਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਬਤੌਰ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। हाँ, मैं थोड़े तो ये जानना चाह रहे हैं कि तुसी किस लिहाज नाल देख रहे हो इस पूरे घटनाक्रम नूं? देखो इन्हां दी अंदरूनी लड़ाई है और कांग्रेस ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੋਚੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਓਪੋਨੈਂਟ ਆਊਟਸਾਈਡ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਵਿਦਿਨ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। लेकिन ये कोई नवी गल नहीं है, जिन्हों मैं कहना होना भी इट इज ए रूटीन पार्ट ऑफ कांग्रेस कल्चर, ये उन्होंने सिस्टम है। देखो मैं तो डे वन तो कह रहा कांग्रेस और करप्शन सिनोनिमस टर्म्स ने, परावाची शब्द ने।
ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਗਾਂ 'ਚ ਵੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਤੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਜਾਤੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ A to Z। ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ, ਕੋਈ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਕੋਈ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਸਿਰਫ ਜਾਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਹਾ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਫਸ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੁੰਗਲ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ honest ਆਦਮੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਟਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੈ? ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ honest ਆਦਮੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਐਵੇਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਤਰਫੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ honest। honest ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ? honest ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, honest ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, honest ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਅਰਿੰਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇੜੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਬਸ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਐਟ ਵੇਰੀਅਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਪਰ ਓਵਰ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਇਹ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਗੜਬੜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਗੜਬੜਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂ? ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ਰਿਆਮ ਹਿਟਿੰਗ ਬਿਲੋ ਦਾ ਬੈਲਟ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। ठीक, ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਸਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਵਾਕਈ ਉਹਨੇ ਗੜਬੜਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮੈਲ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਦਿਨ ਖਿੱਚਾਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਖਰਬੂਜੇ ਤੇ ਕਰਦ ਗਿਰੇ, ਚਾਕੂ ਗਿਰੇ, ਚਾਹੇ ਚਾਕੂ ਖਰਬੂਜੇ ਤੇ ਗਿਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ? ਦੇਖੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਬਾਦਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਹਰੇਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਉਹ ਜੋ ਵਚਨ ਦਾ ਪੱਕਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁਣ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਤੇ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਖਬਰ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਲਏ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ 2 ਬੂਥਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਲਡ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼। ਸੋ ਰੌਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਟੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ? ਸਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਊਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਜੀ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ?
ਚਲੋ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਹੋਲਾ ਕੋਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਰਦ ਉਹ ਜੋ ਵਚਨ ਦਾ ਪੱਕਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੰਮ ਕੇ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਓ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਜਸ ਗਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਵਾਹ ਪਾਈ। ਇਹ ਸਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਵਚਨ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲੇ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਮਹਿਕਮਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਰੱਜ ਕੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਾਈਲ ਦਾ ਅੱਖਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅੱਖਰ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਝੂਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ 420 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹਿੰਡ ਦਾ ਬਾਹਰ, ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਫਰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਨੇ ਬੀਬਾ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ, ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਕੀਡ ਸੀ, ਸਹਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੰਨੀ ਸੰਧੂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੀਏ ਨੇ G&G ਜਿਹੜੀ ਫਰਮ ਬਣੀ ਸੀ, ਗੌਰਵ ਐਂਡ ਗਰੀਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਪੀਏ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਬਾ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਗਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਫਰਮ ਨੂੰ, G&G ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਪੀਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕੰਮ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਕਰੀਬੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀਏ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਧੂ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਕਾਫੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ, ਔਰ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਸੇਕ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਲਦ ਵਾਪਸ।